ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮವ MI ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವಾರ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಾವು ದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಪಡೆ ಗಸ್ತು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೆದರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈಗ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಏನು BPLನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಡಾಟಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದೇ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ಅವರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯದ ಯಜಮಾನಿಗಳಿಗೆ K. Arvind Kamath, Additional Solicitor General of India, all prosperity, good health and wealth in the High Court of Karnataka. After enrollment, you joined this as an Assistant Public Prosecutor in the year 1994 as a Presiding Officer, Industrial Tribunal. Public service deserves acknowledgement and gratitude. As Justice Adiga Demit's office, the institution bids farewell to a judge whose deep-rooted experience in district judiciary significantly enriched the deliberative process of this court. His career stands as a testament to the indispensable contribution of judges who rise through the judicial hierarchy, bringing with them nuanced understandings of the trial court and the lived realities of the litigants. On behalf of the High Court of Karnataka, the subordinate judiciary, the bar and the registry, I place on record our sincere appreciation for the valuable services rendered by Justice Umesh M. Adiga to this court and to the justice delivery system of the state. My duty today is to remember my parents, my father, late C.H. Manjunath Adiga, and my mother, late Srimati Girjamma Adiga, who are the reasons I stand here today. It was my father's cherished wish that I should become an advocate. At his persuasion, I pursued the study of law, a decision that ultimately defined the course of my life. He was a philosopher in truest sense, a man of principles, honesty and virtue. Together, my parents instilled in me the values of the integrity, compassion and discipline and devotion to the people. Immediately suspend the circle inspector and who is involving the police officers. They have to immediately suspend. Otherwise, tomorrow I will go and visit the Hubli. I will fight for the judicial enquiry in Hubli. Tomorrow I will go to Hubli. 30-40 police constable in that van. How can a lady, she only remove the class? It's possible. What are they doing? 40. I asked the question, what are the 40 police officers doing that time? This shows they are escaping. Police people are escaping. That's why we need judicial enquiry. Now the Karnataka CM says, Home Minister CM says, without enquiry, anything, within a 1 hour, they says, it's a false. How can you know?
You are present there? You seen there? No, nothing. How can you say? It is also illegal. It is also illegal. Without enquiry report, how can CM says it is false? That's why we demand the judicial inquiry. ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾರವರ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಮಗ್ರ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಬಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತವನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ. ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ, ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಥರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು 2025-26 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ನಮ್ಮ ಏನೇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಗದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಏನೊಂದು ಕಾಡಂಚಿನ ಜನಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಫೋನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ವಂದನೆಗಳು.